सब रेजिस्टर ऑफिस रे गत 2 वर्ष धरी जमीबाड़ी रेजिस्ट्रेशन को नहीं गोटे अचलावस्था देखा देछि। साधारण लोकटे चाहिए तार जमीर खंडे अंश बिक्री करि पारुनी, हैरान हरकत होछि। तार पुओ पाठ पढ़िबो से हेई पारुनी, झीर बाहागर करिवो करि पारुनी, किए जदि रोग रे पड़िछि डाक्तरखाना रे से पैसा अभाव मरि जाउछि किंतु से तार जमीटी बिक्री कर तार ट्रीटमेंट करि पारुनी। तो ए जो अचलावस्था आ द्वारा केवल लोक माने हैरान होछन ताहा नुहे, आ द्वारा सरकार मध्य राजस्व हानि हेउछि एवं सरकार शह शह कोटी टंका राजस्व हानि होछि। ताले आमे जानिबा जे एते लाभवान किए होछि, किछु असाधु दलाल एवं किसी अधिकारी आधे मालामाल होचंती। देखो जमती मंत्री मध्य कहले आमर भी सेम रिक्वेस्ट अच्छी कि साधारण लोक हैरान न होंतु, जी सरल कर नियम भितर तार बाट बाहर करंतु। एबे जो सिचुएशन है 3 वर्ष हवा को जाउची गोटे कन्फ्यूजन स्टेट रे समस्ते अच्छंती, निजर भूल मानिबा पई प्रस्तुत नहांती, जोति पई कि साधारण लोक हैरान होचंती। तो बहुत थरे बैठक हेची, आशा भी करूछु कि बहुत जल्दी जहाँ जहाँ लोक माने हैरान होचंती नियम कानून रो जहाँ परिवर्तन दरकार से सब ठीक भाव में टाइमली जमती हेजिबो। आमे मध्य सरकार को संगे कंटिन्यूअस फॉलोअप रे अच्छु कि लोक हैरान न होंतु। आ जो आईन कानून सब जो तैयारी करा हेची ताको जतिकी स्मूथ आ सरल करि परिबे से करंतु, ताकि लोक माने इवेंचुअली तांकर जो बिक्री करबा कथा चाहे बाहागर हो चाहे जहाँ भी निज पर्पस बिक्री करें रूल भितर। जमी जमा बिक्री को लेकर गुड़िए समस्या ओडिशा रे सृष्टि होती, सहरांचल सृष्टि होती, ग्रामांचल सृष्टि होती। से समस्या सृष्टि होवार कारण हूँ जे जो आईन सब प्रस्तुत होती देश रे एवं राज्य रे ता बाबद रे जो माने अधिकारी जमी बिक्री एवं किणवारे काम करथांती से मानकर कोनोसी ना कोनोसी जगह रे बुझिबार भूल अछि। ये विषय को लेकर 2टा बैठक मु करि साइलिनी। जो बैठक रे अर्बन डिपार्टमेंट नगर उन्नयन विभाग माननीय मंत्री भी उपस्थित थे, सचिव भी उपस्थित थे। रेरा आईन अच्छी गोटे केंद्रीय आईन अच्छी एवं से आईन को ओडिशा रे आगु बढ़िया गोटे रेरा कमिटी अच्छी। से कमिटीर अधिकारी माने उपस्थित थे, डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़ बड़ ऑफिसर माने उपस्थित थे। 2टा राउंड कथबार्ता सलानी से परामर्श दिखाई जे 15 दिन भितर आईन कौन संशोधन कर आवश्यकता अच्छी ना बिना आईन संशोधन स्पष्टीकरण देकर समस्यार समाधान हो पार तार ड्राफ्ट प्रपोजल प्रस्तुत करने मत लगुच काली 10 तारीख पर आमर शेष बैठक भुवनेश्वर अनुष्ठित हम। जदि आईन को संशोधन करिवार आवश्यकता पड़े ताले आईन संशोधन हम, सीटा रेरा आईन हो किंबा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट हो। जदि आईन को संशोधन न करी करी जो भूल बुझामणार स्पष्टीकरण माध्यम रे समस्यार समाधान हो पारिबो ताले आमे स्पष्टीकरण इश्यू करिवु। किंतु एक कथा निश्चित जे जो समस्या प्रकृतरे रेरा आईन रे सहरांचल रे प्लॉटिंग करी बिकिबा एवं अपार्टमेंट तैयारी करिवारे केतेक नियमावली करिसंती। जे बिना प्लॉटिंग करी बिना अपार्टमेंट करिबा न थाई करी जे बिकिबो तार पई कोनोसी प्रतिबंधक नहीं। बुझिबार असुविधा अधिकारी मानकु जो माने ये रजिस्ट्रेशन काम करूचंती टिके समय दियंतु। मते लागुची जे नुआ वर्ष बेलकु आमे ये समस्यार समाधान करिथिबु। जो माने ये समस्या को लेकर हंत संत होउथिले आगामी दिन रे ये जमी बिक्री को नहीं करी हंत संत से माने आउ हेबे नाही। ओडिशार विभिन्न सब रेजिस्टर ऑफिस रे गत 2 वर्ष धरी जमीबाड़ी रेजिस्ट्रेशन को नहीं गोटे अचलावस्था देखा देछि। साधारण लोकटे चाहिए तार जमीर खंडे अंश बिक्री करि पारुनी, हैरान हरकत होछि। तार पुओ पाठ पढ़िबो से हेई पारुनी, झीर बाहागर करिवो करि पारुनी, किए जदि रोग रे पड़िछि डाक्तरखाना रे से पैसा अभाव मरि जाउछि किंतु से तार जमीटी बिक्री कर तार ट्रीटमेंट करि पारुनी। तो ए जो अचलावस्था आ द्वारा केवल लोक माने हैरान होछन ताहा नुहे, आ द्वारा सरकार मध्य राजस्व हानि हेउछि एवं सरकार शह शह कोटी टंका राजस्व हानि होछि। ताले आमे जानिबा जे एते लाभवान किए होछि, किछु
ଅସାଧୁ ଦଲାଲ ଏବଂ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆ ଦେହରେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବାବଦରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମି ଅଛି ସିଏ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ପାଇଁ ଏତେ ରୋକ କାହିଁକି? ରେରା ଆଇନ ତା ପାଇଁ ଲାଗୁ, ତା ପାଇଁ ଓଡିଆ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଲାଗୁ, ତାହେଲେ ତାର ଜମି ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଗରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଯଦି ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ସୁଧୁରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିଟିଏ ଥିବ, ଆପଣ ଘର କରିବାକୁ ତାକୁ ଯଦି କନଭର୍ସନ କରିବାକୁ ଯିଏ ତହସିଲରେ କନଭର୍ସନ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି କନଭର୍ସନ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତା ଦେହରେ 100 ଡିସିମିଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ 50 ଡିସିମିଲ୍ ବିକିକି ଆପଣ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 50 ଡିସିମିଲ୍ ପରେ ବିକ୍ରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେ 100 ଡିସିମିଲ୍ ଯାକ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଆପଣ ଭୂମିହୀନ ହେବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୂମିହୀନ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଆପଣ 100 ଡିସିମିଲ୍ ଯାକ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, 50 ଡିସିମିଲ୍ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେନି, ଇଏ କୋଉ ନିୟମ? ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇଛୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି। ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନା କେବଳ ଜମିବାଡ଼ି? ନ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଖାଲି ଜମିବାଡ଼ିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମୂହ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଯଦି ଆସିଲା ସେଭଳିଆ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସରକାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ। ତ ଆଜିର ସଭାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ଲଟ୍ର ଆଂଶିକ ବିକିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ର ଆଂଶିକ ବିକିବା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଜମି ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା କି ହେଲ୍ଥରେ ଦରକାର ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନରେ ଦରକାର ହେବ, ତ ତା ପାଖରେ ଯଦି 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛି 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବିକିଲେ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନକୁ ନେଇ ସରକାର କଠୋର ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରର ଆଇନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଆଇନ ବିଗତ ସରକାରରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ସିଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ସିଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଇ କମିଟି ଡକେଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। କେବଳ ଏମିତି ଆଜି ଯେମିତି ଟପିକ୍ ହେଲା ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ତା ନିଜାସ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚୟ 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 ନିଶ୍ଚୟ। ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସଭାରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର
ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ସହଭାଗିତାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସଂଘ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ସଂଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପବ୍ଲିକ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଲେଜ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ।